انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی سرکار اور اس کی فوج کے دن ختم ہو گئے۔ چین کے نئے اتحادی شمالی کوریا نے بھارت پر زمین تنگ کر دی، ہر طرف تباہی ہی تباہی مچا دی۔ بھارت، چین اور شمالی کوریا کے درمیان جاری جنگ میں اہم ترین موڑ آ گیا۔ شمالی کوریا کے صدر کے حکم پر اس کے جنگی جہازوں نے بھارت میں تباہی مچا کے رکھ دی۔ مودی اور اس کی فوج نئے امتحان میں پڑ گئی۔ شمالی کوریا کے دنیا کے کسی ریڈار سسٹم پر نظر نہ آنے والے جنگی جہازوں نے بھارت کو نشانے پر رکھ لیا۔ ساری دنیا کے میڈیا اور سیاسی حلقے میں بھارت اور چین کے دوست شمالی کوریا کے درمیان شروع ہونے والی نئی کشیدگی کے حوالے سے چرچے عام ہو گئے۔ شمالی کوریا کے صدر نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ مودی کو چین کے ساتھ ٹکر لینا مہنگی پڑ گئی۔ شمالی کوریا نے چین کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے بھارت کے لیے موت کا سماں پیدا کر دیا۔ شمالی کوریا کے صدر نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مودی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کون سی نئی حکمت عملی پر عمل پیرا ہو گیا۔ امریکہ بھارت سے کیا چاہتا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، مودی سرکار کو چین کے خلاف ٹکر لینے کے لیے بڑی قیمت چکانا پڑ گئی۔ چین نے بھارت کی مکار چالوں کو ناکام بناتے ہوئے ساری کی ساری گریٹ گیم کو پلٹ کے رکھ دیا۔ دنیا کا خطرناک ترین ملک بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا، جس کے اعلانات سے امریکہ کے ایوانوں پر بھی ایک بار لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مودی اور اس کی فوج کو جنگی میدان میں الٹا لٹکانے کا وقت آ گیا۔ بھارت میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ شمالی کوریا کے جنگی جہاز جو دنیا کے کسی بھی ریڈار سسٹم میں نظر نہیں آتے، بھارت کی فضائی حدود میں آنے لگے۔ بھارت کے اہم ترین مقامات کو نشانے پر رکھ لیا۔ دنیا کی دو بڑی ایٹمی طاقتیں بھارت اور شمالی کوریا آمنے سامنے آ گئے۔ مودی اور بھارتی فوج کے جرنیلوں کو پسینے چھوٹ گئے۔ بھارت میں تباہی آنے کو تیار۔ شمالی کوریا نے چین کی خاطر اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگانے کے لیے اپنی مضبوط ترین دوستی اور اتحاد کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بھارت کی تباہی کے دن آ گئے۔ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں شمالی کوریا کی انٹری نے سب کو دنگ کر دیا تھا۔ دوسری وجہ سے یہ اس لیے بھی خطرناک اتحاد ہے کہ شمالی کوریا کے صدر جو اپنے خطرناک عزائم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اس وجہ سے مودی سرکار اور اس کی فوج پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شمالی کوریا کے صدر نے بھارت کو تگنی کا ناچ نچاتے ہوئے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے فیصلوں کے آگے نہیں ٹک سکتی۔ ناظرین اکرام، جب چین اور بھارت کے درمیان لداخ میں محاذ گرم ہوا تو اس وقت شمالی کوریا نے دبنگ انداز میں اپنے آپ کو چین کی خاطر پیش کرتے ہوئے بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور شمالی کوریا کی فوج اپنے صدر کے حکم پر چین کے راستوں سے ہوتی ہوئی لداخ پہنچ گئی تھی، اور بھرپور انداز میں بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے شمالی کوریا کی فوج تیار تھی۔ اس دوران بھارت کی فوج کے ساتھ چین اور شمالی کوریا کی فوج کے درمیان کشیدگی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دونوں جانب سے فوجوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، جس کے بعد شمالی کوریا کے صدر نے غصے میں آ کر بھارت سے تاریخی بدلہ لینے کا اعلان کر دیا، اور شمالی کوریا کے خطرناک ترین جنگی جہازوں کی لداخ میں لینڈنگ ہو گئی، جس کے بعد سرحد اور بھارت کے دیگر مقامات شمالی کوریا کے نشانے پر آنے کے بعد خونی کھیل شروع ہو گیا۔ شمالی کوریا کے خطرناک جہازوں نے بھارتی فوجوں کو اپنے نشانے پر رکھ کر سب کچھ چند ہی منٹوں میں تہس نہس کر دیا۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اور بھارت کی فوج کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے مودی سرکار اور اس کی فوج مزید کمزور پڑ گئی۔ اس ساری صورتحال کے بعد چین اور شمالی کوریا کے مضبوط ہوتے ہوئے اتحاد کی وجہ سے دیگر بڑی عالمی طاقتیں خصوصی طور پر امریکہ اور روس کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ناظرین اکرام، مودی سرکار نے ایران دشمنی میں کن ممالک کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ مودی کی یہ خفیہ سازش پکڑی گئی۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں نئے اتحاد اور دوستیاں پروان چڑھنے لگی۔ چین، پاکستان اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے سامنے بھارت ٹک پائے گا یا نہیں؟ مودی سرکار نے پرانے اتحادیوں سے دور ہونے کی پالیسی پر کیوں عمل کیا؟ امریکی جریدے کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا کہ مودی اپنے ناپاک عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ عرصے سے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اپنی نئی پالیسی پر گامزن ہے۔ علاقائی تعلقات میں تبدیلی اور اس کو اپنے مفادات کی خاطر استعمال کرنے کا عنصر نمایاں رہا۔ بھارت نے دو اہم اسلامی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سرمایہ کاری اور فوجی تعاون کے علاوہ متعدد معاہدے کیے۔ انہی اقدامات کی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے مودی کو اہم ترین اعزاز سول ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس دوران جہاں مودی سرکار ان اسلامی ممالک کے بہت زیادہ قریب ہوئی، ایران سے دوری اختیار کرنے لگ گئی۔ مودی سرکار نے بار بار کوشش کی کہ وہ عرب ممالک اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک ساتھ چلائے، لیکن مودی کے لیے ایسا کچھ کرنا چند سالوں کے لیے ہی ممکن تھا۔ پھر اس دوران ایران نے بھارت کو جھٹکا دے کر متعدد اہم منصوبوں سے نکال دیا۔ افغان سرزمین کو پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر کے پاکستان کو خطے میں غیر مستحکم کرنا اور سی پیک کو ایران کی بندرگاہ چابہار سے نشانہ بنانا، اس طرح کے کئی اور ناپاک عزائم کو جب پاکستان نے اپنی طاقت سے ناکام بنا دیا تو مودی کے پاس آخری حل اور آپشن عرب ممالک ہی بچ گئے۔ ناظرین اکرام، 2014 میں مودی نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں اور ترجیحات کو تبدیل کیا۔ آغاز میں یہ لگ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک مودی کی ترجیحات میں شامل نہیں،
मगर अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर कशमकश का सामना होने की वजह से मोदी के 2014 के बाद मशरक़ वस्ता के ममालिक के दौरों में तेजी आ गई और उन्होंने 8 दौरे किए। माजी में मोदी के दीगर ममालिक की बजाय अरब ममालिक के दौरे ज्यादा देखे गए। भारत को तेल की मंडी के एतबार से एक अहम तरीन सारिफ के तौर पर देखा जाता है। तेल के इस्तेमाल में भारत चीन के बराबर है। 2024 तक चीन की पैदावार और इसको इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े मुल्क के तौर पर सामने आ सकता है। भारत ईरान और सऊदी अरब के तेल पर काफी अरसे इन्हिसार करता रहा, मगर अब मोदी सरकार ईरान से दूर हो गई और सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इनके करीब हो गया। मगर अब मोदी सरकार ईरान से दूर हो गई और सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इनके करीब हो गई। सऊदी वली अहद ने 2020 में अपने दौरे भारत के मौके पर कहा था कि भारत में सऊदी अरब की जानिब से पैसा लगाने के बहुत से मौके मौजूद हैं। सऊदी अरब के वली अहद ने अपने दौरे के दौरान भारत के मुआशी मैदान में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। अरब ममालिक की कंपनियों और सरमायाकारों को भारत में भारी सरमायाकारी का मौका फराहम किया गया। मशरक़ वस्ता में भारत की दोस्ती न सिर्फ अरब ममालिक तक महदूद रही, बल्कि इसके साथ साथ मोदी ने इसराइल के साथ भी अपनी दोस्ती को परवान चढ़ाने की कोशिशें की। उस वक्त इसराइल भारत को दिफाई साजो सामान मुहैया करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था। साल 2012 से 2016 तक भारत ने अपनी दिफाई जरूरियात के सामान का 40% इसराइल से मंगवाया था। इस अरसे के दौरान भारत ने इसराइल से ड्रोन भी खरीदे। नाज़रीन इकराम, भारत की दोगली पॉलिसी सामने आने के बाद अमेरिका ने जारहाना पॉलिसी अपना ली। सियासी हलकों में कोहराम बरपा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की बजाय रूस को अहम करार देने पर मोदी की छतरोल कर डाली। मोदी ने भारत के अहम इत्तेहादी की पीठ पर वार करके अपने ही पांव जख्मी करवा बैठा। अमेरिका ने भारत से हर किस्म के ताल्लुकात खत्म करने का अंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर ने भारत को आखिरी वार्निंग दे दी। ट्रंप के ऐलान ने मोदी को खामोश करवा दिया। चीन के बाद अमेरिका ने भी मोदी सरकार को तारीखी झटका दे दिया। मोदी सिर्फ मुंह देखता रह गया। भारतीय इलाकों पर चीन की फौज का कब्जा। भारत की फौज ने मोदी को दुनिया भर में रुसवा कर दिया। दुनिया को भारत की जारियत और जंगी जुनून से डर लगने लगा। नाज़रीन इकराम, भारत की नाकाम जंगी तैयारियों ने अस्करी और सियासी क़यादत की हिकमत अमलियों का पोल खोल के रख दिया। मुज़ाकरात के नाम पर भारत की चीन के साथ खेली जाने वाली डबल गेम मंजरे आम पर आ गई। लद्दाख में चीन ने खतरनाक दिफाई साजो सामान को नस्ब कर दिया। रूस और भारत का पुराना इत्तेहाद सिर्फ इसलिए दोबारा बहाल हुआ कि वो चीन को टक्कर देने के लिए रूस से जदीद दिफाई साजो सामान खरीद सके, लेकिन इससे पहले भारत ने रूस के साथ साथ अमेरिका से फायदा लेना शुरू किया था। भारत के अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी अस्करी ताल्लुकात एक बार फिर अरूज की जानिब जाने लगे। पहले भारत अपनी दिफाई साजो सामान की जरूरत को पूरा करने के लिए रूस से सारी चीजें खरीदता था, लेकिन अब अमेरिका भारत को जदीद किस्म के हथियार देने में रूस से आगे निकल चुका है। रूस इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत अमेरिका से जितना हो सके दूर रहे और सिर्फ इसके साथ ही तिजारती ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाए, जबकि अमेरिका भारत से भी यही चाहता है कि वो अमेरिका के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाए और रूस पर इन्हिसार करना छोड़ दे। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया में एक अहम हैसियत रखता है और दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतें इसे बहुत बड़ी मंडी के तौर पर देखती हैं। चीन के खित्ते में बढ़ते हुए असर और रसूख की वजह से अमेरिका और रूस की नजरें भारत पर लगी हुई हैं, लेकिन दुनिया का कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका और रूस पुराने हरीफ हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे को हर मैदान में शिकस्त देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये दोनों ममालिक अब चाहते हैं कि वो भारत की मंडी का फायदा उठाते हुए अपनी अशिया और भारत की फौज को दिफाई साजो सामान फरोख्त कर सकें और अरबों डॉलर का सरमाया अपने मुल्क में मुंतकिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की ख्वाहिश है कि भारत अमेरिका से हर किस्म का दिफाई साजो सामान भी खरीदे और चीन के साथ जारी इसकी जंग में शराकत दार बनकर चीन का फ्रंटमैन बन जाए। इसके लिए अमेरिका भारत को हर किस्म की मदद देने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी जो भारतीय मुसलमानों के हक के लिए हर फोरम पर आवाज उठाते रहते हैं, एक बार फिर मोदी को तिगनी का नाच नचा दिया। असदुद्दीन अवैसी के दबंग बयान ने मोदी के हवारियों पर सख्ता तारी कर दिया। मोदी जिसका जोर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर चलता है और अब चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गया है। चीन से जूते पड़ने के बाद भी मोदी को होश नहीं आया। मोदी की नाकिस पॉलिसियों ने भारत को तबाह कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि 20 फौजियों को मरवाने के बाद अब मोदी चीन का नाम लिए बगैर क्यों बड़ी बड़ी बड़कें मारने की कोशिश कर रहा है कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन दुश्मन इनके घर में घुस के बैठा हुआ है। नाज़रीन इकराम, 15 और 16 जून की दरमियानी शब चीन की सरहद पर होने वाली पुरतशद्दुद लड़ाई ने भारत और चीन को जंग के किनारे पर खड़ा कर दिया। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों अतराफ एशिया के दो ताकतवर ममालिक के फौजी आमने सामने खड़े हैं। अपनी अपनी पोजीशनों से हटने के लिए कमांडर सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। किसी भी टाइम तबले जंग बच सकता है और दोनों जानिब से हालात मामूल पर आने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। भारत और चीन के दरमियान इस कशीदगी की अहम और सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही है। नाज़रीन इकराम, चीन की जानिब से शुरू किए गए वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशें और अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन भारत पर सीख पा हो चुका है। चीन अब मोदी सरकार और इसके हवारियों की मकरूज चालों को अच्छी तरह भांप चुका है।
और अब वो भारत से बदला लेने पर उतर आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।